برطانیہ کا ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہ بننے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے نیوز کانفرنس میں کہا اپنا ہرمز کو دوبارہ کھولنا کوئی آسان ٹاسک نہیں۔ جرمنی نے اپنا ہرمز کے لیے بحری جنگی جہاز بھیجنے سے امریکہ کو انکار کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے کی صورتحال پر اجلاس۔ ملکی معیشت کے استحکام اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ وزیر اعظم نے کہا عوام کو ریلیف دینے کے لیے مزید اقدامات پر بھی مشاورت جاری ہے۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر حملے جاری۔ یو اے ای کے فجیرہ پیٹرولیم انڈسٹریل زون میں پھر سے ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملہ، آگ لگ گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ اسرائیلی فضائیہ کی تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر بمباری۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان کے شہر خیام میں بھی حملہ۔ امداد کے لیے آنے والی خواتین موت کے آغوش میں چلی گئیں۔ رحیم یار خان میں عمارت کی چھت گر گئی، 8 خواتین جاں بحق، 76 زخمی۔ خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم دینے کے لیے جمع تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا پہلا ویڈیو لنک اجلاس۔ اعلی عدلیہ کے لیے 10 گاڑیاں خریدنے کے لیے فنڈز کی منظوری۔ کابینہ نے کنڈیا میں سپورٹس کمپلیکس بنانے کی منظوری دے دی۔ مریم نواز نے کہا عوامی مفادات کے برعکس کوئی اقدام قابل قبول نہیں۔ ٹرمپ کہتے ہیں ایرانی بحریہ ختم ہو چکی تو ہمت دکھائیں، خلیج فارس میں امریکی بحریہ بھیج دیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا ٹرمپ کو چیلنج، کہا ہم 10 سال پہلے کے تیار کیے گئے میزائل استعمال کر رہے ہیں، ابھی جون 2025 کے بعد تیار میزائل استعمال میں نہیں لائے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا بحری بیڑے فورڈ کی سہولت کاری کرنے والے ممائل ایک جائز نشانہ ہیں۔ بحیرہ احمر میں فورڈ بحری بیڑا ایران کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی اور صہیونی جارحیت کے خلاف اظہار یکجہتی، ایران کا پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اردو میں ٹویٹ، کہا امریکی صہیونی جارحیت کے مقابلے میں پاکستانی حکومت اور عوام نے یکجہتی اور حمایت کی۔ اس روحانی اور بابرکت گھڑیوں میں حکومت پاکستان اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ایران نے امریکہ سے سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی، طویل عرصے تک ملکی دفاع کی ٹھان رکھی ہے۔ ایرانی صدر کا فرانسیسی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ، علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کو کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی حل پر اتفاق۔ دوسری جانب اماراتی صدر محمد بن زید اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلیفونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ فوجی کشیدگی فوری روکنے کا مطالبہ، ایران کے حملے عرب خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار، مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے پر زور۔ دنیا کے سب سے بڑے فلمی ایوارڈ آسکر کے پلیٹ فارم سے ٹرمپ کی پالیسیز پر تنقید۔ ایران اور فلسطین میں جارحیت کے خلاف آواز بلند، ایران پر بمباری اور فلسطین میں نسل کشی روکنے کا مطالبہ۔ اداکار ویر بارٹرم نے کہا عراق کی طرح پھر بہانہ بنا کر ایک ملک پر بمباری کی جا رہی ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست کے حق میں نعرہ، اردن نژاد کینیڈین اداکارہ سجا نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کب تک معصوم لوگوں کو نشانہ بناتی رہے گی۔ روحانی پیشوا پوپ لیو کی امریکہ اسرائیل ایران سے فوری جنگ بندی کی اپیل، کہا خطے میں جاری تنازع کے باعث عام شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ جنگ کے تباہ کن اثرات واضح طور پر سامنے آئے ہیں، ہزاروں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے۔ اپنے پیاروں کو کھونے والے خاندانوں سے اظہار ہمدردی، متاثرہ علاقوں کے لیے دعا کی۔ اسرائیل اپنے مظالم دنیا کے سامنے آنے سے خوفزدہ، کم سن فلسطینی لڑکی پر گاڑی چڑھانے کی ویڈیو بنانے والی امریکی خاتون ملک بدر۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق امریکی یہودی خاتون نے گاڑی ڈرائیور سے جھگڑا بھی کیا تھا۔ خاتون نے کہا اسرائیلی حکومت کے خلاف سوشل میڈیا پر بولنے پر ڈپورٹ کیا گیا۔
मशरक़ी वस्ता जंग का 17वां रोज फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर ना सका। पाकिस्तान से मशरक़ी वस्ता की आज भी 90 परवासें मनसूख। मुल्क भर से मनसूख परवासों की तादाद 1955 हो गई। पाकिस्तान का गंदम मसनूआत बरामद करने का फैसला। पहले मरहले में UAE को आटा, मैदा, सूजी और दीगर अशिया बरामद की जाएंगी। श्रीलंका, चीन समेत कई ममालिक की पाकिस्तान से गंदम मसनूआत खरीदने में दिलचस्पी। मुल्क में गंदम की नई फसल की आमद शुरू। पंजाब में 5 दिन में गंदम की कीमत में 500 रुपये कमी। लाहौर में सिंध से आई गंदम की कीमत 3,575, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 3,650 रुपये है। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-दिल हक जारी। बाजोड़ और कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह, कई खारजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अहदाफ के हसूल तक ऑपरेशन ग़ज़ब-दिल हक जारी रहेगा। चीन, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के माबैन सालसी के लिए कोशां। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि चीन का ख़ुसूसी एलची दोनों ममालिक के दरमियान सालसी के लिए राब्ते कर रहा है। दोनों ममालिक में चीनी सफारत खाने भी करीबी राब्ते में हैं। चीन खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मौसर किरदार अदा करता रहेगा। बन्नू में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 15 से ज़ायद दहशतगर्दों की थाने की चौकी पर हमले की कोशिश। DIG बन्नू के मुताबिक पुलिस ने थर्मल टेक्नोलॉजी के बायस बरवक्त कार्रवाई से हमला नाकाम बना दिया। डिफेंस लाहौर में 19 करोड़ की डकैती करने वाला एक डाकू मुकाबले में हलाक, 3 फरार। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मारे जाने वाला डाकू अफगान बाशिंदा है। शनाख्त जाज़े पठान के नाम से हुई। मुद्दई अमार सईद ने डाकू जाज़े खान को शनाख्त कर लिया। चौधरी शुगर मिल्स केस में लाहौर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज। नैब ने वफाकी आईनी अदालत में अपील दायर कर दी। हाईकोर्ट का 4 फरवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। एमरजेंसी सर्विस के मुलाजिमीन सिविल सर्वेंट्स नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का हुक्मनामा कलअदम करार। हुकूमत की अपीलें मंजूर। जस्टिस आशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोटरसाइकिल एमटेक केस की समाअत। चीफ जस्टिस सरफराज डोकर ने रिमार्क्स दिए। एमटेक मामले पर तुलबा को रियायत दें, हिरासत न करें। हम स्टूडेंट थे तो तुलबा के लिए रिलीफ और रियायत हुआ करती थी। चीफ जस्टिस ने स्टेट काउंसिल से सवाल किया, अब्दुर्रहमान साहब ये क्यों लगा रहे हैं एमटेक? स्टेट काउंसिल ने बताया, माय लॉर्ड, कचहरी धमाके के बाद सिक्योरिटी का मसला था। बलूचिस्तान में तालीमी पसमानदगी के खात्मे के लिए इनकलाबी इक़दामात का फैसला। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को इनरोलमेंट के लिए 5 साल जामे प्रोग्राम तजवीज़। वज़ीर आला सरफराज बुकटी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। 679 प्राइमरी और 409 मिडिल स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला। तालीम निस्वां के फ़रोग़ के लिए तालिबात को माकूल माहाना वजीफ़ा देने की भी तजवीज़। मौसम के बदलते रंग, कहीं बारिश तो कहीं आलाबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश के साथ ओले भी पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम फिर सर्द हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जमकर बादल बरसे, खुनकी में इजाफा। मरी में वक्फे वक्फे से बारिश और आलाबारी। साहिवाल, पत्तों की, चकवाल, खुशाब, सरगोदा और दीगर शहरों में भी बारिश। पेशावर और सवाबी समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे मजीद बारिश की पेशगोई। 1000 महीनों से बेहतर शब कदर की तलाश। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 27वीं शब के रूह परवर मनाज़िर, खुसूसी इबादात, ज़िक्र व अज़कार, तौबा इस्तिग़फ़ार, रब के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआएं। क़िबला अव्वल में भी क़यामुल लैल के इज्तिमात। इसराइली पाबंदियों के बाइस हज़ारों फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा के बाहर इबादत पर मजबूर। इसराइली फ़ौज ने ईरान के साथ जंग के बाद मस्जिद अक्सा में इबादत पर पाबंदी लगाकर उसे बंद किया था।
ईद उल फितर का काउंटडाउन, वक्त कम और मुकाबला सख्त। बाजारों में खवातीन का भाव ताव अरूज पर। कश्मीरी चूड़ियां और झुमके लाहौरी खवातीन की पहली पसंद। अनारकली से लिबर्टी तक बाजारों में मांग बढ़ गई। कश्मीरी चूड़ियों का सेट 2500 रुपए तक जा पहुंचा। कश्मीरी झुमके 1500 रुपए में फरोख्त होने लगे। पेशावर के बाजारों में भी गहमा गहमी अरूज पर। खवातीन को मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की तलाश। आबर हॉर्मज़ खोलने के लिए ट्रंप की दुनिया भर से अपीलें। अमरीकी सदर सोशल मीडिया के निशाने पर। बीम्स का तूफान, संगीन हालात में भी मसा। बांग्लादेश ने तीसरा वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। फैसला कुन वनडे में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त। 291 रन के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 279 रन बना सकी। सलमान अली आगा की 106 रन की इनिंग्स जाया। वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस। साहबजादा फरहान आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। इंग्लैंड की विल जैक्सन और अमेरिका के शैरले वैन भी शामिल। खवातीन की कैटेगरी में पाकिस्तान की फातिमा सना की नामजदगी। नेशनल T20 कप में मज़ीद 2 सेमीफाइनलिस्ट कौन? फैसला आज होगा। एबटाबाद का मुकाबला लाहौर ब्लूज और सियालकोट का मुल्तान से होगा। गुज़िश्ता रोज दोनों मैचेस बारिश की नजर हो गए थे। कराची वाइट्स और लाहौर वाइट्स को पॉइंट की बुनियाद पर सेमीफाइनल में पहुंचा दिया गया। फाइनल बुध के रोज खेला जाएगा।